Dear student, we have started solid state in previous lecture. In that lecture, we have classify solids, introduce solid. First of all, we have introduced solid, its properties, and then classify the solids on the basis of arrangement of constituent particles. पार्टिकल्स कैसे अरेंज है इसके भरोसे पहले अगर एखादे सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, अब जब पार्टिकल में बोल रहा हूँ तो इट मे बी एटम, इट मे बी आयन और इट मे बी मॉलिक्यूल्स. पार्टिकल्स कैसे अरेंज है? अगर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज है, रेगुलर ऑर्डरली अरेंज है तो उसको बोलते हैं अपन क्रिस्टलाइन सॉलिड. उसके बाद अपन ने देखा था कि एमॉर्फस सॉलिड किसको बोलेंगे, तो ऐसे सॉलिड जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट रेगुलर नहीं रहती, रैंडम रहती, रैंडम इरेगुलर रहती, उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड. एग्जाम्पल ग्लास, रबर, etc. Then second thing, classification of crystalline solid. There are large number of crystals, but all crystals are not identical because they have different constituent particle and force responsible for the solidification. First of all, we have seen ionic crystal. Ionic crystal, it consists of ions and both cation and anion, which are associated by the electrostatic force or Coulombic force by which it converts into crystals. Secondly, we have seen covalent crystal. Covalent crystals consist of non-metal atoms, and these non-metals atom forms a covalent bond with adjacent atom in continuous manner to form a giant molecule, hence it is also known as network solid. We have seen in covalent crystal diamond and graphite structure and related question. Now today we are going to deal metallic crystal and molecular crystal. First of all, metallic crystal. What is metallic crystal? Metallic crystal is nothing but the structure of metals. Metals is consist of same metallic atoms. These held together by the metallic bond. Metals is made up of same metallic atom and held together by metallic bond. Second thing, what is metallic bond? अब ये समझने के लिए उसके लिए अपने को पहले इलेक्ट्रॉन सी मॉडल समझना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, metal consists of metal cation, and these metal cations are embedded into free electron. म्हणजेच एक समुद्र आहे कशाचा? फ्री इलेक्ट्रॉनचा, आणि त्याच्यामध्ये जे मेटल कॅटायन आहे, मेटलचा न्यूक्लियस आहे, तो त्याच्यात एम्बेडेड आहे. आता हे जे फ्री इलेक्ट्रॉन आहेत ते कोणत्या एक पर्टिक्युलर ॲटमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये नाही राहत. दे रिमेन्स ॲज डिलोकलाइज ऑर फ्री इलेक्ट्रॉन. हे इलेक्ट्रॉन फ्री असतात, फ्री टू मूव. ठीक. तर the force of attraction between metal cation and free electron is nothing but the metallic bond. Metallic bond is relatively strong, which imparts the strength of metal. Due to this model, we can also explain the conductivity of metal. These free electrons are responsible for the conduction of electricity and heat. Then we know metal have various general properties. मेटल कोणाला म्हणायचं, त्याच्यासाठी काही प्रॉपर्टीज आहेत. फर्स्ट ऑफ ऑल, मेटल शुड बी मेलायबल. म्हणजे मेटलमध्ये मेलॅबिलिटी असली पाहिजे. मेलॅबिलिटी म्हणजेच फॉर्मेशन ऑफ शीट्स और कन्वर्शन ऑफ शीट्स और फॉर्मेशन ऑफ सीड्स.
small seeds. Then metal is also converted into wire, hence it is also ductile. Then metal is good conductor of heat and electricity. Some examples of metal are iron, silver, gold, sodium, etc. These are the notes which should be mentioned in characteristics of metallic crystals. Then next molecular solid. फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्युलर सॉलिड, या नावातच दिसत आहे की इट कन्सिस्ट ऑफ मॉलिक्युल्स. आता मॉलिक्युल्सचं जर आपल्याला सॉलिडिफिकेशन करायचं आहे तर डेफिनेटली त्या मॉलिक्युलची आपल्याला एनर्जी कमी करावी लागेल, आणि एनर्जी कमी करण्यासाठी आपल्याला त्याचं टेम्परेचर कमी करावं लागेल. इमॅजिन करा की आपण काही एखादा गॅसियस मॉलिक्यूल घेतला, वाटर व्हेपर. जेव्हा आपण टेम्परेचर कमी केलं आणि प्रेशर वाढवलं तर मॉलिक्यूल जवळ येतील, अजून जवळ येतील. जवळ आल्यानंतर त्याच्यात इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन होईल, आणि इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन हे कोणता राहील हे डिपेंड करते त्या मॉलिक्यूलच्या नेचरवर. तर मॉलिक्युलर सॉलिडमध्ये आपण म्हणतो की दे जनरली गॅसियस ॲट नॉर्मल कंडिशन, ऑर्डिनरी कंडिशन, बट they are present in crystalline form at low temperature and high pressure. Some characteristics properties of molecular solid are as follows. First, molecular solid in molecular solid constituent particles are molecules of same substance. Same substance म्हणजे वाटर असेल तर त्याच्यात फक्त H2Oच राहील, H2Oचेच मॉलिक्यूल राहील. एक H2O मॉलिक्यूल दुसऱ्या H2O सोबत इंटरॅक्ट होईल. CO कार्बन डायऑक्साईड असेल, ड्राय आईस असेल, आपल्याला माहीत आहे त्याच्यात एक मॉलिक्यूल हा दुसऱ्या मॉलिक्यूलसोबत इंटरॅक्ट होत असेल. हायड्रोजन सॉलिड असेल तर एक H2 मॉलिक्यूल दुसऱ्या H2 सोबत इंटरॅक्ट होईल. तर इट कन्सिस्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स. सेकंड, मॉलिक्यूल्स आर असोसिएटेड बाय द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन टू फॉर्म अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आता मॉलिक्युलर सॉलिड क्लासिफाय केलं आहे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मॉलिक्युल्स अँड इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस. आता इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कोणते राहील याच्यासाठी आपण आधीच सांगितलं आहे की इट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कसं आहे. पहिले, जर सपोज मॉलिक्यूल पोलार असेल तर पोलार मॉलिक्यूल्स it associated by the dipole interaction. One polar molecule interact with other polar molecule. This interaction is known as dipole interaction. It is relatively strong interaction and it is present only in polar molecules. Example, HCl solid, SO2 solid. Then second molecular solid is London force or dispersion force or Kissom force molecular solid. London force is present. For London force, molecule should be nonpolar. When nonpolar molecules are associated closely, they forms a dispersion force of attraction by which they come closer and forms a crystal at high pressure and low temperature. For example, H2 gas solidify, CH4 that is methane can be solidify, first liquefy then solidify, argon can be solidify. In this case we see that all maximum are molecules, but noble gases, these are the some exception, they are not a molecule, they are present in atomic form. Here we can see one Cl2 molecule is interacting with other Cl2 molecule by dispersion force or weakest London force. London force बद्दल एक महत्त्वाची गोष्ट की it is weakest force of attraction, hence these crystals are relatively soft and bad conductor of electricity and having lowest melting point. Next, then third,
मॉलिक्युलर सॉलिड इज असे मॉलिक्युलर सॉलिड ज्याच्यात इंटरमॉलिक्युलर हायड्रोजन बॉन्डिंग असते. आता हायड्रोजन बॉन्डिंग हे एक स्पेशल टाईप ऑफ डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन आहे आणि हे आपल्याला पाहायला मिळते अशा मॉलिक्यूलमध्ये ज्याच्यामध्ये हायड्रोजन आहे आणि हा डायरेक्टली अटॅच आहे एकतर ऑक्सिजनला किंवा नायट्रोजनला किंवा फ्लोरीनला किंवा काही पुस्तकात क्लोरीनला. तर H2O, NH3, HF अँड HCl यामध्ये आपल्याला हायड्रोजन बॉन्ड पाहायला भेटते. का भेटते? तर अशा या मॉलिक्यूलमध्ये खूप सारा इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी डिफरन्स आहे. ऑक्सिजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी खूप जास्त आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर पार्शियल निगेटिव्ह चार्ज येते, खाली दिसत आहे. आणि तसंच हायड्रोजनची इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी कमी आहे म्हणून त्याच्यावर पार्शियल पॉझिटिव्ह चार्ज आहे. एका मॉलिक्यूलचा ऑक्सिजन दुसऱ्या मॉलिक्यूलच्या हायड्रोजनसोबत एक वीक बॉन्डनी असोशिएट होते. त्या बॉन्डमध्ये हायड्रोजन आहे म्हणून याला म्हणतो आपण हायड्रोजन बॉन्ड. त्यानंतर काही याच्या प्रॉपर्टीज. दिस सॉलिड आर जनरली हार्ड अँड विथ लो मेल्टिंग पॉईंट. इथं जर पाहता येईल एक्झाम्पल आपल्याला तर आईस हार्ड आहे. आईसमध्ये एक H2O मॉलिक्यूल दुसऱ्या H2O मॉलिक्यूलसोबत हायड्रोजन बॉन्डनी असोशिएट असते आणि एक कॉम्पॅक्ट क्रिस्टल आपल्याला पाहायला भेटते, पण सोबत त्याचा मेल्टिंग पॉईंट पण कमी आहे. हे इंडिकेट करते की हा बॉन्ड एवढा पण स्ट्रॉंग नाही आहे. ठीक. त्यानंतर मेटलबद्दल एक गोष्ट की मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल नाही, दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. they doesn't conduct electricity because they doesn't have free electron. आफ्टर दॅट आता जर हे दोन स्ट्रक्चर पहा. एका स्ट्रक्चरमध्ये तुम्हाला आईस दिसते, इथं तुम्हाला आईस दिसते. आईसचं हेक्झागोनल स्ट्रक्चर आहे. आता इथं जर पाहिलं तर कॉम्पॅक्ट पॅकिंग आहे. कॉम्पॅक्ट म्हणजे हा मॉलिक्यूल याच्या इंटरॅक्शनमध्ये सायमल्टेनियसली हा मागच्या तिकडच्या साईडला पण असेल तर एकदम कॉम्पॅक्ट आहे. पण एक गोष्ट नक्की आहे की खूप सारा एम्प्टी स्पेस आहे इथं आणि खूप सारा एम्प्टी स्पेस असल्यामुळंच याची डेन्सिटी हे वॉटरपेक्षा कमी असते. पण जसंही आपण याला थोडं गरम करतो तर बॉन्ड तुटतात, हायड्रोजन बॉन्ड तुटतात आणि वॉटर मॉलिक्यूल जे आहेत ते एकमेकाच्या जवळ येतात आणि एकमेकाच्या जवळ आलेत तर त्याची डेन्सिटी वाढते. म्हणून आपण म्हणतो की वॉटरची डेन्सिटी ही जास्त आहे आईसपेक्षा. नंतर क्वेश्चन रिलेटेड विथ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सगळ्यात पहिले डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक सॉलिड अँड मॉलिक्युलर सॉलिड. हा नवीन टेक्स्टबुकमधला क्वेश्चन आहे. याचा आन्सरमध्ये आपल्याला 4 पॉईंट याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स लिहिता येईल. Then second, why ionic solids are hard and brittle? It is also explained. Then graphite is covalent solid, it's soft, good conductor of electricity. Explain. याला पण आपण याच्या आधी एक्सप्लेन केलं आहे. नंतर व्हॉट इज हायड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सप्लेन विथ एक्झाम्पल. हे 11वीत झालं आहे आपलं. त्यानंतर गिव रिझन आयनिक सॉलिड इज इन्सुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन ॲक्वॅस सोल्युशन. याच्यासाठी आधीच्या लेक्चरमध्ये मी एक्सप्लेन केलं आहे. असा एक क्वेश्चन येऊ शकते बोर्डमध्ये. डिस्क्राईब कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक, कोवलंट, मॉलिक्युलर ऑर मेटॅलिक सॉलिड विथ एक्झाम्पल. तर याच्यात अपेक्षित 4 पॉईंट लिहिणे आहेत. 2 मार्कासाठी येऊ शकते. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण क्रिस्टलचं स्ट्रक्चर पाहणार आहे. जरा समोरचा टॉपिक हा इमॅजिनरी आहे तर म्हणून प्लीज जरा पुस्तक वाचत चला आणि काही क्वेरीज असेल तर विचारत चला.